Hello students, welcome to 2nd PUC English class. Today let us study the third unit on children. It's a poem written by Khalil Gibran. At first let us read the poem. And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of children." And he said, "Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday's. You are the boast from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness. For even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Okay, let us see the note on the author. On Children is the poem written by Khalil Gibran. See, see the note on page number 17 below. Khalil Gibran is a Lebanese American artist and poet. His poems are considered as poetic essays. ವೈ ದೀಸ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಪೊಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೊಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 4 ಅಥವಾ 6 ಲೈನ್ಗಳ ಸ್ಟಾನ್ಸಾಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. ನೌ the The Prophet is his best known work and has been translated into more than 25 languages, including Kannada. So, if you move on to page number 20, uh, ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಕನ್ನಡದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಎ selection from the Prophet, which offers a critique of the usual expectations of parents about their children and urges them to introspect. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕವಿಯು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Let us move on to the pre-reading activity. See the book. So here we have many questions. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕೊಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರ ಏನು? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆ ಥರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಜನೇ. ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಬಾರ್ದು, ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಪೊಸೆಸಿವ್
ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೈ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅನಿಸಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪೊಯಮ್. And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of children." Once, a woman who held her baby against her bosom asked the prophet to tell them about their children. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. And he said, here, he means he means the prophet. Prophet said, here is prophet said that your children are not your children. Okay, here is a question. Who speaks on children in the poem? ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಟ್. whom does the prophet address? ಯಾರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎ ವುಮನ್ who held a babe against her bosom. When the prophet replied that your children are not your children, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಎ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ ಹೂಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದೇ? ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಹಾಗಾದರೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. They are the sons and daughters of lives longing for itself. In this line, they means children. Children are the sons and daughters of the strong desire or wish of a force which is stronger than ourselves. The force here is God or nature. By the strong wish of the God, children should come on this earth. Here the poet used the figure of speech personification for life's longing. So it means that ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, they means children, you means parents. Here the prophet says that parents are the means to give birth to the children. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಹೇಗೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು yet they belong not to you. Here the prophet said that though the parents are the reason for the birth of their children, but the children are not the property of the parents. Parents do not have the right to claim that their children belong to them only. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, parents love their children because love is always divine and selfless, but not have any rights to give them their thoughts. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು, ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಥರಾನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಆಗಲು ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ they are born with many gifts and they have their own ideas. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here is one more question. What may the parents give to their children? ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ parents may give love to their children. And the question, why should not parents impose their thoughts on children? ಯಾಕೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರ್ದು? Because children have their own thoughts. Next line, see the book. You may house their bodies but not their souls. It means parents may give shelter to their children, they may protect their children, but they may not do anything to their souls because children have independent personalities. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭೌತಿಕವಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬಹುದು, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಥಾಟ್ಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Parents give shelter to the physical bodies of their children but not to their souls, means that not to their character, not to their thoughts, not to their feelings, especially their thoughts. They have individual views and independent personalities. Parents should help the children assist and advise to reach their goal. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ dwell in the house of tomorrow which you cannot visit, not even in your dreams. Here is a question, where do the souls of children dwell according to the poet? So answer is the souls of children dwell in the house of tomorrow. Children's soul dwell in the house of tomorrow means children belong to the future. Parents cannot shape their children's future as children have a different vision of life, means ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್, try to sing like your child, but do not force your children to be like you. ಈ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವರಂತೆ ಗಾಯಕನಾಗಲು ಅಥವಾ ಹಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆಗಲಿ. ಅವನು ಗಾಯಕನಾಗೋದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ nor tarries with yesterday. The prophet says that life never goes backward or stays with the past. Don't force your child to come back to the past. Means ಜೀವನ ಅನ್ನುವುದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Next line, you are the bows from which your children as living arrows are sent forth. The prophet, the parents are the bows ಅಂತಾರೆ ಬಿಲ್ಲು, that send the arrow of their children into the future. Children are the living arrows, means ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತ ಬಾಣಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಣಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ದೇ send the arrows of the children into the future. Here is a question, who refers to bows in this line? Here parents refers to bows. And who are the living arrows? Children are the living arrows. Next line, the archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. The archer means the God or the creator. ಈ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. The archer fix a destination or distance to be infinite. ಅನಂತ ದೂರ, ಅಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ದೂರ ಇನ್ಫನೈಟ್ ಅಂದರೆ. Do not take the arrow in your hands. Let the arrow to be in the hands of God. ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋವನ್ನು ಇರಲು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. The creator, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, bends the bows or parents with his strength, so that his arrows may go swift and far. Swift means very fast. Arrows may go very fast and far. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಬಾಣಗಳು ರಭಸವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. Here is a question, why does God bend the bow with his might? ಯಾಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್. ಅವನ ಆರೋಗಳು, ಬಾಣಗಳು ರಭಸವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಿ ಅಂದು. ದ ಬೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, then only arrow springs far and reaches the goal. Here the parents bending means assisting or providing a suitable atmosphere to help your children to reach their destination. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗುವಿಕೆ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. Then next line, let your bending in the archer's hand be for gladness. It means ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಗುವಿಕೆ. ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಬಾಗುವಿಕೆಯು ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Next line, for even as he loves the arrow that flies, so he loves also
the bow that is stable. God loves both the children means arrows ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು. Flies means who moves forward, and parents are the boss who are stable by helping their children reaching their goals. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರು ಬೋಸ್ ಆಯಿತಾ, ಅವರುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಾಣಗಳಂತೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಣಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು show the responsibility of the parents towards their children, how to grow their children. Thank you, students. See you in the next video.